Good evening to everybody. Welcome to Lions Careers Academy classes. Okay, my name is Somnath Jati. So I am teaching you in the previous class sentences, a word, letter, as well as the alphabets. So in the previous class already we have discussed about the sentences. Okay, see here first sentence. Before this sentence, I am going to just recall you what I have taught in the previous class. So in the beginning, I have taught first about the alphabets. Alphabets. Before this, letters. After this one, we have thought about the words. See, the first meaning is letter. It's a unit, a small units of the some sounds. And then we come to here alphabets. Alphabets, we already know the group of the letters. After that, we directly connect to the word. Word which means group of alphabets. See here, direct only not for a group of alphabets. It should give some meaning. And after that, not only meaning, then we consider logic. In the sentence or in the group of word, it should have logic as well as sequence. And finally, it should be a sense. ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕು, ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕಾ, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೈತಿ, ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫ್ರೇಜಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ a more detail about the how the sentences are formed. So in the sentence, how you identify the parts of speech. So the main concept here to identify by the parts of speech. See now, actually we are what we are doing actually here now. We are just finding the noun. Noun means what you teach. What will come in this noun means name of the person, place or things. Okay, so today class we are actually discussing about the identifying the nouns. In what way you are going to identify the nouns in the parts of speech, especially in the sentences. So see, now I am going to take the main first one is sentences. See, I will take the one example. See, I have given one example. If he invites, I will go to his party. So you see, if you add here if means it mainly comes conjunction. Before this conjunction, if he invites, I will go to his party. See, first you can consider I will go to party. It is also a sentence. Is there or not? We have to find this. ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಹಿ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಅವ್ನು ನಂಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ.
So the sentence which is depends on other sentence is called subordinate clause. See, then this is called as a main clause. ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಇಫ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರ ಇದೇನಾಗ್ತದ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗೈತಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರತಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಮೇನ್ ಇದ್ರಾಗ ಇರ್ತದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಾಗ. ಈಗ ಐ ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಗರ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಅಂತ ಹಚ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಕೈತಿ ಅಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಎರರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಫ್ ಅಂತ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂಗ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ನೆ ನಾವೇನಾಕತ್ತೀವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಅಥವಾ ಈ ತರ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವೇನೋಗ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಾಗ ಮೇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಕೈತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರಾಗ ನಾ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ, ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಇದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿ ಹೇಳಿದವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ನಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಬರ್ತಾವ.
ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದ ಅದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಇಫ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಫ್ ಹಚ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಮೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೇಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ರೇಜಸ್. ಫ್ರೇಜಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ವರ್ಬ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೌನ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ noun or pronoun. Noun instead of pronoun we are going to use. So the main work in past subject dalli noun ಅಥವಾ pronoun ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, my friend is a good player. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಸ್. ಪ್ರೆಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೈತಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿ ನಾ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್. ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗ, ಮೇನ್ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನೌನ್ ಯಾವ್ದಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಜು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡಪ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ರಾಮ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೌನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವ, ಪರ್ಸನ್. ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೌನ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಾಗ ಬಂತು, ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರಾಮ್ ಬಂದಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಮ್ ಅಂತೈತಿ, ಸೊ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ವರ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಗುಡ್. ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರಾಮ್ ಬದಲಿಗೆ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ, ಪರ್ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದ ಅಥವಾ ನೌನ್ ಆಯ್ತಂತ ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ನೌನ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಅನ್ನೋದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನಮ್ದ, ನೌನು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಹೇಳ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ನೌನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾಗೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೆಟರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೌನ್ಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ, ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ, ನೌನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿರ್ತದ, ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಹಚಾನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಐತಿ, ಈ ವರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಐ ಅಂತ ಐತಿದಿ ಮೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ವಾಟರ್, ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ವಾಟರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೈತಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವರ್ಬ್ ಆಯ್ತ. ನೋಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದು ನೌನ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವರ್ಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದಾಗ ನೌನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೌನೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೇಮ್, ಅಥವಾ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಮೇನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನೌನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ನಮಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಾಗ, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಾ ಮನೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಒಂದೇಳೆ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತೈತಿಪ್ಪ ಡೋರ್. ಅದೇನಿರ್ತೈತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ನಾಗ ಇದ್ದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾ ಅವ್ರ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗೈತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವು ಕಹಾ ಕಬ್ ಕೈಸೆ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರ ಅದೇನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇವ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಅದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಇದ್ರಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ಬೋದು ಇದ್ರಾಗ. ಅದ್ರ ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿರ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಳಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪದ್ರಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೌನ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದೇನೋ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥ್ರೂ ಹೋಗುದು ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನೌನ್. ಎದರಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತಿ ಜಸ್ಟ್ 3 ಬರ್ತಾವ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎ ಆನ್ ದ. ಇವು 3 ಏನಪ್ಪ ನಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಇರ್ತೈತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಾಯ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಾಯ್ ಒಳಗ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ನೌನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ
ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬಾಯ್. ಇದು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಲ್ಲಿ? ಗುಡ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬಾಯ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 100% ನೌನ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದವಪ್ಪ, 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಂದವು. ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಐತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವೆರಿ ಅನ್ನೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬಾಯ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಗುಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಬಾಯ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗುಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇರ್ತದ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಸೇಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪದ? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಗುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾಯ್ ಹಂಗದನಪ್ಪ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ in the sentence, we can easily identify noun. Okay, ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಎ ಅಂತ ಒಂದೈತಿ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ವರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತಿ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೌನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಜುಕ ನೌನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿ ನೌನ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ದ ಬರಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ದೇ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಾಜುಕು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ನೌನ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡ್ಬಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಬಂದೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನೌನ್ ಇಸ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಬಂದೈತಿ. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ನಾವು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. 2 ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗ, ನೌನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೌನ್. ಸೊ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ
ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ. ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್. ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈ ಬುಕ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈ ಬುಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಓಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನಂತಾರು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ನೌನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದದ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೋಡಿಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್. ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೇಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಇದು ಕೂಡ ರೈಟ್. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ನಾವು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರ, ಮೈ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬದಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಮೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಬುಕ್ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ಇವೇನ್ ಮೈ ಅಂತ ಏನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬದಲಿ, ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ, ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವರು, ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಎಂತವಪ್ಪ, ಇನ್ ನೋಡಿ ಸಪೋಸ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಐತಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ ಬುಕ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗೈತಿ, ಯುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಸ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೀ ಬುಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ ಸ್ವಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಾವ, ಮೈ, ಯುವರ್ಸ್, ಈಸ್, ಹರ್, ಓನ್, ದೇರ್, ಇಟ್ಸ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಬುಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ನಾವ್ನ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಮೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋನು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೌನ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನೌನ್. ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತೈತೋ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ನೌನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಬರ್ತೈತೋ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಿಂತ ನಂತರ ಬರ್ತೈತೋ, ಅಥವಾ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಂತರ ಬರ್ತೈತೋ, ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಬರ್ತೈತೋ, ವರ್ಬ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೌನ್ ನಂತರ ಬರಿಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು, ಎ ಅಂದ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯುವರ್ಸು, ಹೀಸು, ಹರು, ಓನು, ದೇರು, ಇಟ್ಸ್. ಇವು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮೂರನೇದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಥವಾ ಯೂಸಸ್. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ನೌನ್. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಈ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನೌನ್ ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿರ್ತಾವ. ನೌನ್ ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಸಿಲಿ ನಾವೇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೌನ ಯಾವ್ದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನೌನು ಈಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೊನೌನ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ ಒಂದ್ ಬರ್ತೈತಿ,
ಟು ಅಂತ ಐತಿ, ಫಾರ್, ಫ್ರಾಮ್, ಬೈ, ವಿತ್, ಸಿನ್ಸ್, ಅಪಾನ್, ಆಟ್, ಓವರ್, ಬಿಲೋ, ಅಬೋವ್, ಅಕ್ರಾಸ್, ಬಿಟ್ವೀನ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೈತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಟೂ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಅಮಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಂತ, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿನೀತ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಹೋಗಿ ಏನೈತಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅದ್ರದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ನಮ್ಗ ನೌನ್. ಪ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ನೌನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೀ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮ್ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, the students are the in class. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೇನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಫೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಏನ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಆಗಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ನೌನ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ನೌನ್. ಸೊ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ನ, ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ತದ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೌನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ನೌನ್ಸ್ ಇನ್ 3 ways. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಪ್ಪ ನಾವು, ಫ್ರೇಜಸ್ ಬಂತು. ಫ್ರೇಜಸ್ ದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೌನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಾಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಈಸಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ನೌನ್ ಇರ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ನೇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತಿದು, ದ ಐತಿ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ನಾವ್ ಇನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದಿರ್ತದ ನೌನ್. ಸೊ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಆಫ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಏನೈತಿ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ನಮ್ಗ ನೌನ್ ನಾವು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್
ಪೂವರ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಐತಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಪೂವರ್ ಕಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ ಕದ ಸೊ ಇದೇನಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೌನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿದ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕತ್ತಿದೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೌನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈ ಆಫ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ತೈತಿಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗೈತೆ ನಮ್ದಿದ ನೌನ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇವ್ ಎ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಮ್ಗ ನೌನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೌನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಐತಿ ಆಫ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ನೌನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೈತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದೈತಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಪ್ಪ ನೌನ್ ಇರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ ಕೂಡ ಏನ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನೌನ್ಗಳು 1 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಇದು ನೌನ 3 ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 5 ಲಾಕ್ಡೌನ್ 6 ಕಂಟ್ರಿ 7 ಕನ್ಸರ್ನ್ 8 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 9 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 10 ನೌನ್ಸ್ ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೇನಪ್ಪ 3 ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ನೌನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಅವರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಯುವರ್ಸ್ ಹೀಸ್ ಹರ್ ಅವು ಬರ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀವ್ರಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗೈತೆ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನೌನ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇನ್ ನಾವೇನ ನೌನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ನೌನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವಪ್ಪ ಪೊಸೆಸಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗೈತಿ ನಮ್ಗೆ ನೌನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನೌನ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಏನೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗೈತಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನೌನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಬೈ